इंदर अते उसदे दोस्त देर रात तक शराब पींदे रहे अते गल्लां कर कर के हसदे रहे। कल्ले इंदर तो बिना सब दा ध्यान करम वल ही सी। करम नूं सब समझ आ रहा सी कि ओह किहड़ी नज़र नाल करम नूं देख रहे हन। इस लई ओह इंदर नूं रोटी दा कह के सौण लई अपने कमरे विच चली गई। कुछ देर बाद इंदर कमरे विच आया ते थोड़ी देर तक वापस आउण दा कह के चला गया। कुछ देर बाद दरवाज़ा खड़किया तां ओनू लगा इंदर वापस आ गया है, पर जद ओने पासा परत के देखिया ओह इंदर नहीं, इंदर दा दोस्त चन्नी सी। ओह चन्नी नूं देख के घबरा गई अते ओने हैरानी नाल पुछया, तू इत्थे की करदा? तैनूं इन्नी अकल नहीं? किसे दे कमरे 'च इदां नहीं वड़दे, जा इत्थों, नहीं तां मैं इंदर नूं सब कुछ दस देना, फिर तेरी खैर नहीं। कमलिए, जेदे ते इन्ना भरोसा है तैनूं, मैनूं उसे ने भेजिया, चन्नी बोलिया। की बोल रहा तू? बकवास बंद कर अते दफा हो जा मेरे कमरे चों। तैनूं शर्म नहीं आउंदी? मैं शराफत नाल बोल रही हाँ, तैनूं गल दी समझ नहीं आ रही? असल विच गल करम नूं ही समझ नहीं आ रही सी। समझ तैनूं नहीं आई जां फिर एवें ड्रामे ही करदी ऐ? तेरे वर्गियां च चलित्र भी बड़े हुंदे आ। कह के चन्नी करम दे नेड़े आया। फिर करम दे रोकदियां रोकदियां चन्नी ने कमरे दी कुंडी लगा दित्ती अते करम नूं बाहां विच भर लिया। करम नूं कुछ समझ नहीं आ रहा सी कि यह सब की अते क्यों हो रहा है। ओह चीकां मारदी होई इंदर नूं बुलाउण लगी, पर इंदर उत्थे है ही कित्थे सी। उस दी चीक पुकार सुनन लई चन्नी ने ओनूं चुक्किया अते बैड उपर सुੱਟ लिया। ਉਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਮ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਸ਼ਰਮਾ ਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕਾ, ਪਰ ਫੋਟੋ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਹਣਾ ਏ ਤੇਰਾ ਬਦਨ। ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਸੁੰਦਰ। ਕਰਮ ਦਾ ਜੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਵੀ ਲਗਾਵ ਜਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੰਦਰ ਨਾਲ ਜੋ ਬਾਕੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅੱਜ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੰਦਰ ਨੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਖਤਰਨਾਕ ਚੋਟ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇੰਦਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਖੁਦ ਉਛਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਆਇਆ ਸੀ। ਕਰਮ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਧਰਤੀ ਫਟ ਜਾਏ ਅਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ 'ਚ ਨਿੱਗਰ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜਦ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਮੌਤ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਅੱਜ ਕਰਮ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਰਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਂ ਮਨੋਦਸ਼ਾ ਨਾਲ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਰਮ ਦੀ ਚੀਕ ਪੁਕਾਰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕਰਮ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਹਿਸ਼ੀ ਭੇੜੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾफ़ ਕਰਨਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕੌੜੀ ਲੱਗੂ ਗੱਲ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨ ਉਹਦੇ ਤਨ ਨੂੰ ਛੂਹਣ ਵਾਲਾ ਵਹਿਸ਼ੀ ਭੇੜੀਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੋਊ ਕਿ ਕਰਮ ਗਲਤ ਸੀ। हाँ, वो गलत सी, पर एक मजबूर औरत का फायदा चुकण वाले उस तो भी ज़्यादा गलत आ। पहला मैं सुनदा हुंदा सी कि औरत कोई वस्तु नहीं जो उन्होंने जबरदस्ती किसी तो खो के प्राप्त कर लिया जाए। जिंदगी विच विचर के बहुत ज़्यादा कुछ सीखिया, पर सब तो वड्डी सिख यह मिली कि कोई औरत जद किसी मर्द नूं प्यार करदी है तां उहदे दिल 'च उस मर्द लई एक खास जगह बन जाती है। ओह उस मर्द नूं दिलों जान नाल प्यार करदी है, पर जद उही मर्द ओहदियां नज़रां चों गिरदा तां ओह फिर कदे किसी मर्द नूं अपने दिल दे नेड़े नहीं आउण दिंदी। यह गल बिल्कुल सच आ। इसे लई यह गल भी मशहूर आ कि औरत अपना पहला प्यार कदे नहीं भुलदी। सो यार, कोई कुड़ी उदों ही करीब आऊ जद ओहदा खुद दा दिल करू। जिदबाजी जां पैसे नाल ओनू पाउण दी कोशिश कदे ना करो। अज करम नाल सारे यही कर रहे सी। फिर गल इत्थे ही खत्म नहीं हुई। चन्नी दे जान तो बाद दूजा मुंडा आया। वह भी उदों तक करम दे जिस्म नाल खेडदा
ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਭਰ ਗਿਆ। ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੀਜਾ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਕਤਲ ਤਾਂ ਹੈਰੀ ਹੀ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਬਾਕੀ ਸਭ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕਰਮ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੇਜਾਨ ਖਿਡੌਣਾ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਅੱਕ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬੇਜਾਨ ਖਿਡੌਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਛੱਡ ਗਏ ਕਿ ਚਲੋ ਯਾਰ, ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਾਂਗ ਪਈ ਐ, ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮਰ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਐ। ਖਸਮ ਨੇ ਪੈਸੇ ਫੜਨ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੋੜਨ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿਆਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਚੀਕ ਕਢਾ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਰੰਗਲੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕੋਈ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਦੁਖੀ ਹੋਵੇ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚਿਰ ਫੇਰ ਬੈਠੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਮ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ। ਉਹ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਵੱਲ ਵਧੀ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ। ਕਰਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਚਾਕੂ ਲਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਮਾਸ ਛਿੱਲ ਸੁੱਟੇ। ਦੂਜੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਅਤੇ ਜੋਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਗਈ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਮਨ ਪਛਤਾਵੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਰੋਂਦੇ ਵਿਲਕਦੇ ਮਨ ਨਾਲ ਜੋਤ ਜਗਾਈ, ਧੂਫ ਲਗਾਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰੋਣ ਲੱਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਪੱਲਾ ਛੁਡਾ ਲੈਂਦੀ ਪਰ ਸਾਡਾ ਰੱਬ, ਸਾਡਾ ਮਾਲਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਕਰਮ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ ਉਹ। ਜਦ ਉਹਦਾ ਮਨ ਥੋੜਾ ਟਿਕਾਵ 'ਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਰੱਬਾ ਮੇਰੀ ਵਰਗੀ ਧੀ ਕਿਸੇ ਘਰੇ ਨਾ ਜੰਮੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਐਡੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਨਾ ਲਿਖੀ। ਜੇ ਇਹੋ ਜੀ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬਾ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਈ। ਇਹੋ ਜੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਪੇ ਧੀ ਜੰਮਣ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਧੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਰੋਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਰਾ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਦੇਖ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਕੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਉਸ ਧੀ ਨੂੰ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੀ ਜੋ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸਾਥ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬਾਪ ਦੀ ਪੱਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਲੈ ਲੈਣ ਅਤੇ ਉਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਨ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਰੱਬਾ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਧੀ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਮੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਮਾਪੇ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੀ। ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਕਰਮ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਉੱਚੀ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਵਗਦੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ। ਕਰਮ ਹਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਨਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਵਿਚਾਰ ਬਣਦੇ ਅਤੇ ਢਹਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਪੱਕਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੁਣ ਜਿਉਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਾਰ ਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮਰਨ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਇੱਕੋ ਦਮ ਮਰ ਜਾਵਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸੋਚਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੀ ਜਾਂਦੀ ਕਰਮ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਏ ਓਏ ਮੇਰਿਆ ਡਾਢਿਆ ਰੱਬਾ, ਏਡੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਮਰ ਕੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਜੂ, ਪਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੱਚੀ ਮੇਰਾ ਗੁਨਾਹ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਏ ਜਿਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ? ਕਦ ਤੱਕ ਭੁਗਤਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਇਹ ਸਜ਼ਾ? ਹੇ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਹੁਣ ਮੈਥੋਂ ਹੋਰ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਰ ਜਾਣ ਦੇ। ਕਰਮ ਦਾ ਕਮੀਜ਼ ਨਹਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਖੜੇ ਅੱਧ ਮੁਰਿੰਡ ਜੇ ਰੁੱਖ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਹਿਰ 'ਚ ਨਾ ਡਿੱਗੀ। ਕਰਮ ਦਾ ਰੋਣਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਨਹਿਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਮੌਤ ਦੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਪਰ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਅਨੇਕਾਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਯਾਦ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਭਾਵੇਂ ਮੌਤ ਅਟਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਡਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਮੌਤ ਕੋਈ ਝੂਠ ਮਜ਼ਾਕ ਜਾਂ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਹਕੀਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਾਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਵਾਪਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕੇ ਤੀਬਰਤਾ ਨਾਲ ਜੀਵਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੌਤ ਜਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਰਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਬਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਉਹਦੇ ਹੋਸ਼ ਪਰਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਗਈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਧੀ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਦਿਮਾਗ ਹੀ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਧੀ ਦੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤੀ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਉਹ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਪਰੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਉੱਥੇ ਅਨਾਥ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵਾਂਗੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਧੀ ਵਿਸਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਇੰਦਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਮਤਲਬੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾ ਚੱਲੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਧੀ ਕੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਜੀਊਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਲਈ ਸਭ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੂੰ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅਨਾਥ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਕਰ ਲੂੰ ਧੀ ਲਈ ਜੋ ਇੰਦਰ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਲੂੰ। ਸਭ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਮ ਦਾ ਦਿਲ ਵਲੂੰਦਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਗਰਾ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਕਮਲਿਆਂ ਵਾਂਗ ਖੁਦ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ। ਕਰਮ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਵੀ ਇੰਦਰ ਦੀ ਬੇਵਫਾਈ ਨੇ ਗਹਿਰਾ ਅਸਰ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਪਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਪੌ ਫੁੱਟ ਆਈ ਸੀ, ਪਰ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖ ਦੀਆਂ ਭੋਗ ਮਨਾ ਚਿਤ ਲਾ ਕੇ ਕਰਮ ਵੀ ਹੁਣ ਮੱਥੇ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ 'ਚ ਓਕਰੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਉਲਝੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਇੰਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਰਮ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਭੁੱਲ ਵਿਸਾਰ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਇੰਦਰ ਦੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਅਤੇ ਘਰ ਦਾ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਚੌਂਕਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਕਦੇ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਹਰ ਰਾਤ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣਦੀ ਅਤੇ ਹਰ ਸਵੇਰ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਇਹ ਸਭ ਕਰਦੀ ਗਈ, ਓਨੀ ਹੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦੀ ਗਈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਾਂ ਜ਼ਖਮ ਹੋਰ ਵੀ ਗਹਿਰੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਰਿਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਚੀਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰਮ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਜ਼ਖਮ ਨਾਸੂਰ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਆਖਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਨਸੂਰ ਲਾ ਇਲਾਜ ਬਣ ਗਏ ਅਤੇ ਕਰਮ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਰਾਤ ਜਾਂ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸੋਚਣ ਸ਼ਕਤੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਾਲ ਖਿਲਾਰ ਕੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਗਲੀ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਜਵਾਕ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਤਾਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ, ਆਹ ਦੇਖ ਲੋ ਪੁੱਤ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਵਾਹ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇਖਿਓ ਧੀਓ, ਕਿਤੇ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੁੱਲ ਜਾਊਂਗੀਆਂ। ਪਰੀਆਂ ਵਰਗੀ ਕੁੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਦੇਖੋ, ਰੱਬ ਨੇ ਭੋਰਾ ਸੋਹਣੀ ਨਾ ਲਿਖੀ। ਕਰਮ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੀ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੇਰੀ ਧੀ ਲਿਆ ਦਿਓ।
ਪਰ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਇਹ ਕਰਮ ਅਤੇ ਹੈਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਰਮ ਪਾਗਲਾਂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੈਰੀ ਆਪਣੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਵਸ ਗਿਆ ਸੀ, ਸੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਪਰ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਦਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਕਰਮ ਦੀ ਇਸ ਦਸ਼ਾ ਦੀ ਖਬਰ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕਰਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬ ਗਈ, ਪਰ ਕਰਮ ਦੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਰਮ ਨਾਲ ਵਾਸਤਾ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਾ ਆਪ ਕਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ ਤੜਫ ਉੱਠੀਆਂ। ਦਲੇਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬੇਬਸ ਸੀ, ਪਰ ਧੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕਰਦਾ। ਗੁੱਜਰ ਦੀਆਂ ਆਂਦਰਾਂ 'ਚ ਕਰਮ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਕੇ ਵਿਰੋਲੇ ਉੱਠਦੇ, ਪਰ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਨਾ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਦ ਧੀ ਦੀ ਯਾਦ ਸਤਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਗੁੱਜਰ ਆਪਣੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁੱਕੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਹੀ ਇੰਨੀ ਅਭਾਗੀ ਸੀ ਜਿਨੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਖੁਦ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਭਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਪੇ ਵੀ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਦੁਖੀ ਸਨ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਗੁੱਜਰ ਅਤੇ ਦਲੇਰ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਉੱਡ ਕੇ ਕਰਮ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਡਰਦੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਨਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਦਿਲ ਦਾ ਦਰਦ ਇੰਜ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਮਤੇ ਇਹਨੂੰ ਨੰਗਾ ਕਰਨ ਤੇ ਦਰਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਕਰਮ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਕਰਮ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਟੱਕਰ ਵੱਜਣ ਕਰਕੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਈ। ਭਾਵੇਂ ਕਰਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਨਾ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕਰਮ ਦੇ ਕਾਲਜ ਮੇਟ ਸਨ ਅਤੇ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਸਿਮਰਾ ਸੀ। ਕਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕ ਗਈ। ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਚਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਾ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੁਰਾ ਸੁਪਨਾ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਹਕੀਕਤ ਹੀ ਸੀ। ਕਰਮ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਾਰ 'ਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ। ਕਰਮ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਦਰਦਨਾਕ ਦਸ਼ਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਕੰਬਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਰਮ ਦਾ ਚੈੱਕਅਪ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਕਰਮ ਨੇ ਭੱਜ ਕੇ ਇੰਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਪੇ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਅਚਾਨਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਰਮ ਇੰਜ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਕੁਝ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਮ ਦੇ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਹੱਡ-ਬੀਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸੂਗੀ। ਮੈਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਜੂਨੀਅਰ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦੋਸਤ ਸੀ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੇਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਹਰਿਆਣਾ ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਚ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜੌਬ ਮੇਟ ਦੇ ਵਿਆਹ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਰਾਸਤੇ ਵਿੱਚ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਪਟਿਆਲੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਜ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਖੁਦ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤ ਮਗਰੋਂ ਸੁਬਾਹ ਹੋਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਰਾਤ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਗਹਿਰੀ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੁਨਹਿਰਾ ਸਵੇਰਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੁੱਖਾਂ ਭਰੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਛੱਟਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਟਿਆਲੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਹੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਚ ਦੀ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਰਿਲੀਵ ਦਾ ਕੋਰਸ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ 100%
ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਖੈਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਇਸੇ ਸੇਵਾ ਲਈ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕਅਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਰਮ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਮਾਨਸਿਕ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਉਸਦੇ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ। ਕਰਮ ਦੇ ਹੋਸ਼ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ 50% ਪਾਗਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ, ਪਰ ਸਭ ਬੇਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ 2 ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਾਉਣ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਰਾਏ ਕਰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਝੰਜਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਉਹੀ ਸਫਲ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਮਨੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਰਮ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਪੀਜੀ ਲੈ ਆਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਪੀਜੀ ਸੀ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਘਰ ਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੋਝ ਬਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਾਸੀ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪੀਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ। ਮਾਸੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਕਾਫੀ ਉੱਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਏ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਰਵੱਈਏ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਡਰਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਭਾਬੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ। ਕਰਮ ਕਈ ਵਾਰ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਘਰ 'ਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭੱਜਣ ਲੱਗਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟਣ ਲੱਗਦੀ। ਸੋ ਸਭ ਨੂੰ ਭਾਬੀ ਦਾ ਡਰ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਕਰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕਾ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਇਹ ਡਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਕਰਕੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਰਮ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਕਰਮ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਉਂ ਐਵੇਂ ਬਣ ਗਈ, ਉਹ ਇਕੱਲੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਇੰਦਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਰਮ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੇ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬਸ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੀਤਾ। ਕਰਮ ਦੇ ਦਿਲੋਂ ਦਿਮਾਗ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰੀ ਚੋਟ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਦੂਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਮ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਰਮ ਦੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਭਾਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਸੁਧਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਾਨਸਿਕ ਦਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ। 1 ਮਹੀਨਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਪਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਬਦਲਾਵ ਨਾ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਭਾਬੀ ਕੋਲ ਮੁੰਡਾ ਹੋਇਆ। ਘਰ ਦੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਕ ਕੋਲ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ ਸਹੀ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਬੀਤੇ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਨਿਹਾਲ ਆਪਣੇ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਨਿਹਾਲ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਿਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਯਕਦਮ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਵੱਲ ਗਿਆ। ਕਮਰੇ ਅੰਦਰਲਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਭਰ ਗਈਆਂ। ਕਰਮ ਨੇ ਨਿਹਾਲ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਲੋਰੀਆਂ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਡਰ ਗਈ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਈ।
ਸਥਿਤੀ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਨਿਕਲੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਦਾ ਦਿਲ ਪਿਘਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮ ਸਿਰਫ ਇੰਦਰ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਸਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬੱਚੀ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿੱਥੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਹੀ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਕਰਮ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਲਈ ਮਨਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੰਨ ਤਾਂ ਗਏ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਮ ਤੇ ਕੜੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹੀ। ਜਦ ਕਰਮ ਨਿਹਾਲ ਨਾਲ ਖੇਡਦੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਰਦ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਅਲੱਗ ਜਿਹੀ ਮੁਸਕਾਨ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ। 10 ਕੁ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਰਿਲੈਕਸ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮ ਨਿਹਾਲ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਏਗੀ। ਉਧਰ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਰਮ ਦੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਜੀਣ ਇੱਛਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਾਗ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਮ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਰਮ ਕੁਝ ਨਾ ਬੋਲੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਕੰਨੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆ ਜੋ ਕਰਮ ਨਿਹਾਲ ਨਾਲ ਖੇਡਦੇ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਕਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕਰਮ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੋਰ ਲਿਆ ਜੋ ਕਿ ਹੈਰੀ ਸੀ। ਹੁਣ 2 ਕੜੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਇੱਕ ਕੜੀ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੋ ਨਾ ਹੋ ਹੈਰੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਤਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਕਰਮ ਦੇ ਸਹੁਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵਾਰ ਉੱਤਰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਕਰਮ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਵਾਪਿਸ ਮੁੜ ਪਿਆ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਬਾਹਰਵਾਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਕੁਝ 60 ਕੁ ਸਾਲ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵਧੇਰੇ ਹੀ ਬੁੱਢਾ ਲੱਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਮ, ਇੰਦਰ, ਹੈਰੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਭੁੱਬ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਇੰਦਰ ਦਾ ਪਿਓ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦਾ ਸਹੁਰਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਰਮ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਪਰ ਵਜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਉਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਇੰਦਰ ਦੀ 5 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੈਰੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਫੋਨ ਉੱਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੈਰੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖੁਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੈਰੀ ਦੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਰਮ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਬੁਰਾ ਚੰਗਾ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ। ਹੈਰੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੁੜਨ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਘਰ ਪੱਟ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਸ ਨਿਖਸਮੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਮਗਰ ਲਾ ਕੇ। ਤੂੰ ਵੀ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ ਪੁੱਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਰਦਾਰੀ ਕਰਦੀ। ਆਖੇ ਉਦਲ ਗਈਆਂ ਦੇ ਨਾ ਸਹੁਰੇ ਨਾ ਪੇਕੇ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਉੱਪਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਪਰ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰੀ ਅਤੇ ਕਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਦੋ ਚਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮ ਅਤੇ ਇੰਦਰ 'ਚ ਹੁਣ ਹੈਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਅਗਲਾ ਭਾਗ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਭਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਜਰੂਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ।